और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। हाँ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, સત શ્રી અકાਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇਣ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸਟਾ O prakada bato padi kaliga sankta traditional mang raban duslaba hosa kola ko traditional liga sankta trade ਐ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟੜੇ ਹੋਸ਼ਲਾ ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ traditional ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ traditional ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ traditional ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ traditional ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ traditional ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ अनुग्रह दे महीने दे लिगा साकटा ट्रेडिशनल मांग रबान दुसलबा होसा कोला को traditional लिगा साकटा ट्रेडे होशला मांग रबान दुसलबा होसा कोला को traditional लिगा साकटा ट्रेडिशनल मांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रयिष्ठा धन्यवाद दे परमेश्वर नु पवित्र आत्मा दे उपहार दे लिए तू अलग-अलग धन्यवाद करते लिगा साकटा ट्रेडे होशला मांग रबान दुसलबा होसा कोला को traditional लिगा साकटा ट्रेडिशनल मांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रयिष्ठा ओ प्रकड़ा बतो पड़ी कलिगा साकटा ट्रेडिशनल मांग रबान दुसलबा होसा कोला को traditional लिगा साकटा ट्रेडे धन्यवाद करता परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दे ले तुम्हारी भलाई दे ले तुम्हारी कृपा दे ले धन्यवाद करता परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सिद्ध परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुसी महिमा दे योग लिगा साकटा ट्रेडिशनल मांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रयिष्ठा ओ प्रकड़ा बतो पड़ी कलिगा साकटा ट्रेडिशनल मांग रबान दुसलबा होसा कोला को traditional लिगा साकटा ट्रेडे ओ शलमांग रबान दुसलबा होसा कोला को traditional लिगा साकटा traditional मांग रबान दुसलबा होसा कोला को प्रयिष्ठा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਯਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਬੂਰ 33 ਆਇਤ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 5 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤ 2 ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਭੌਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ traditional ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰਇਸਟਾ O prakada bato padi kaliga saakta traditional mang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta trade O shalamang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta traditional mang raban duslaba hosa kola ko praista O prakada bato padi kaliga saakta traditional mang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta trade O shalamang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta traditional mang raban dus Ola ba hosa kola ko traditional liga saakta traditional mang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta trade O re baba baba honke barabasa lega barabasa nagasani nirbona baliga saakta trade ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ O liga saakta traditional mang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta trade O shalamang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta traditional mang raban duslaba hosa kola ko praista O prakada bato padi kaliga saakta traditional mang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta trade O shalamang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta trade धन्यवाद करता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हाँ तो परमेश्वर पूरा विश्व हाँ तो परमेश्वर तुम्हारी भलाई ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ traditional ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ traditional ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ trade O shalamang raban duslaba hosa kola ko traditional liga saakta traditional ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸ
O laba ho sakola ko praise ka sak tan rede. O shalamang rabana dus laba ho sakola ko praise ka sak tan rede. O re 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 baba honge barabasale ka barabasana ka sane ne bo नरबली का साफ टांड रहे धन्यवाद के परमेश्वर से घोषणा करते हैं हाँ तो परमेश्वर दूसरे लोग आते हर योजना आते पूरी गतिविधियां सफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम बिजली का साफ टांड रहे शलमांग रबान दूसरा बाओसा कोला को प्रेस्टा धन्यवाद करे परमेश्वर केवल तुम्हारी से इच्छा पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम बिजली का साफ टांड रहे शलमांग रबान दूसरा बाओसा कोला को प्रेस्टा ओ प्रकट बतो पड़ी कली का साफ टांड रहे शलमांग रबान दूसरा बाओसा कोला को प्रेस्टा का साफ टांड रहे ओ शलमांग रबान दूसरा बाओसा कोला को प्रेस्टा का साफ टांड रहे ओ धन्यवाद दे परमेश्वर धन्यवाद के परमेश्वर हाँ तो परमेश्वर पूरे संसार में तुम्हारी कृपा नाल भरी हुई है धन्यवाद करते परमेश्वर से सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 9 ਸੇ 11 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਔਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਣ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤਮ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਆਇ ਕੁਲੂਸੀਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 9 ਸੇ 12 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੜੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਧੀਰਜ ਲਈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਵਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ घोषणा करो कि जीवे दुनिया हनेरे नाल भरी हुई है साढ़े बरा वडेरे चमक नाल प्रकाशमान हो रहा हन उन्ना इस संसार दे सिस्टम एते गति रिवाजां ते जी रहे हन ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਾਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਾਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਾਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਾਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਾਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਡ Shlamang Raban Duslaba Osapola Presta Akradi Kralega Balega Bahonge Barabasaliga Barabasana Sani Bona Baliga Sak Tartare O Shlamang Raban Duslaba Osapola Presta Liga Sak Tartare Shlamang Raban Duslaba Osapola Presta धन्यवाद करत परमेश्वर से घोषणा करत परमेश्वर हाँ तो पर सारी बरावा दे ले हाँ तो परमेश्वर हनेरे दे ज्ञान ते निकल कर तुहाड़े प्रिय पुत्र दे राज विच आउन ने यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साक टांड रे शलमांग रबान दुसलबा ओ साकोला को प्रैश लिगा साक टांड रे ओ शलमांग रबान दुसलबा ओ साकोला को प्रैश लिगा साक टांड रे धन्यवाद कर परमेश्वर तुहाड़े चानन एते प्रकाशमान हो रे धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साक टांड रे शलमांग रबान दुसलबा ओ sakola ko praista ho pragada to padi kaliga sak tan today shlamang raman duslaba o sakola ko praista liga sak tan today धन्यवाद कर परमेश्वर
ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਫਲੋਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਾ ਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਹੋ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਾ ਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮੰਗ ਰਬਾਨ ਡੁਸਲਾ ਬਾਹੋ ਸਾਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਆਖਰੜੀ ਕਰਾਲੇਗਾ ਬਾਲੇਗਾ ਬਾਹੋਂ ਕੇ ਬਰਬਸਾਲੇਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਗਸਾਨੀ ਨਿਰਭੋ ਨਾ ਬਲਿਗਾ साक टांट रहे धन्यवाद कर परमेश्वर हो अपनी अंदरूनी रूह विच मजबूत है धन्यवाद कर परमेश्वर का साक टांट रहे शलमांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेशर का साक टांट रहे ओ शलमांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेशर का साक टांट रहे शलमांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेशर ओ लिगा साक टांट रहे शलमांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेशर का साक टांट रहे धन्यवाद कर परमेश्वर नादा अंदरूनी आत्मा हाँ धन्यवाद करे तो परमेश्वर ना दे आत्मिक वृद्धि हो रही का साक टांट रेशल मांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेष्ठा हो प्रगड़ा बद पड़ी कली का साक टांट रेशल मांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेष्ठा का साक टांट रे ओ रे बाबा होंगे बरबसा लेगा बरबसा ना का सानी ने बो ना बली का साक टांट रे धन्यवाद करे परमेश्वर ना दे द्वारा हाँ तो परमेश्वर तुम्हारा वचन दी खुशबू हर जगह फैल रही है का साक टांट रेशल मांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेष्ठा होली का साक टांट रे शलमांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेष्ठा का साक टांट रे ओ शलमांग रबान डुसला बाओ साकोला को प्रेष्ठा का साक टांट रे धन्यवाद कर दे परमेश्वर धन्यवाद कर देना से सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम विच मांग दिया आमेन इस समाहन वर्शिप टीम नु स्वागत कर देन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड O मेरे जीवन का मेरे विदा मैं तेरी स्तुति करूं जैसे मैं पानी के लिए तरसती है वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ जैसे ही पानी के लिए तरसती खुदा तरसता हूँ तेरे लिए तेरी समीपत के लिए मैं तरसता हूँ तेरे लिए बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ तेरे लिए तेरी समीपत के लिए मैं तरसता हूँ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 15 ਔਰ 16। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, ਇਉਂ ਪਾਉਣੀ ਹੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਯਾਖਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਪੌਲਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਹਿਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਭਾਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੇਤ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੁਲੂਸੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 26 ਔਰ 27 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦਾ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਰਸੌਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਨੀਆਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐਨੀਆਸ, ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 34 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੇ ਮਸੀਹੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਬਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਤੁਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੇਤੂ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੇਤੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਜੇਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 22 ਦਾ 14 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
नंबर है 7208005778 और 9029068008। और मैं बेनती करूँगा कि तुसी इस परमेश्वर के वचन नूं ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि हर एक जन परमेश्वर के वचन नूं पढ़ सके, समझ सके और परमेश्वर के नाल जुड़ सके। समा देने वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम है राज। मैं जौनपुर ज़िले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरी 2 साल की बेटी है जो उसको बचपन से आंखों से पानी गिर रहा था। ऑनलाइन चर्च देखते इसकी आंखों से पानी बहना बंद हो गया। वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर और पास्टर सर का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मेरे जीवन का मकसद मेरे जीने का कारण तू ही, हाँ तू ही। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु,
है, यीशु तू ही है, मेरे जीने का कारण, मेरे जीने का कारण तू है, हाँ मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर जो कृपा हुई उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, बेकार न जाने पूरा महाकरी जिसने मुझे चुना है, चुना, मैं उसकी ओर बढ़ूं, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब किया, खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब किया, खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, और कोई नहीं, केवल तू है, मेरे जीवन मेरे जीवन का मकसद है, मेरे जीने का कारण, ओ यीशु तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है, केवल तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है, हाँ तू ही है और कोई नहीं। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੋਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਉਧਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਿਸ ਬੰਦ ਪਏ ਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 18ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਯੁਗਨ ਯੁਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲੈਰੋਮਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੰਪਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਿਮਾਮਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿਸ ਸਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਚੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਉਠਾਵਾਂ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਤਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਉਸੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਲਈ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲਤੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਸ ਅਨਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਪੀਸ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਸਮਰਥ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਧਾਣਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੂਜਾ ਵਚਨ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਹੈ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਗਿਫਟ ਦੀ ਸਮਝ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਫਟ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਫਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਿਫਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗਿਫਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਫਟ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਭਰਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਭੈਣ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਿਫਟ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲਿਆਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ?
मैं तुहानू ये क्यों समझा रहा। चलो आप वचन देखा रोमियो 5:17 फिर वापस आने। क्योंकि जो एक मनुख के अपराध के कारण मृत्यु ने एक दे द्वारा राज किया, तो जिहड़े लोग अनुग्रह और सत्यानिष्ठा रूपी वरदान, उत्थे की लिखिया गिफ्ट, सत्यानिष्ठा रूपी वरदान उपहार बहुतायत नाल पांदे आ, तो असीं देख लिया कि सत्यानिष्ठा की आ, एक उपहार है, गिफ्ट है। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह की आ, उपहार है। अनुग्रह एक उपहार है जिहदे बारे असीं सीख रहे हैं। हम तुसीं कहने आ कि उपहार जो अनुग्रह आ किड्डा वड्डा वा। मैं तुहानूं इस गल दी समझ दित्ती कि जदों परमेश्वर ने मैनूं और तुहानूं उपहार देण दी सोची, तां उहने की सोचिया? उहने अपने हिसाब नाल कि मैं किन्ना वड्डा और असीं उहदे वास्ते किन्ने मूल्यवान है, उहने सानूं की दित्ता? वड्डा अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आ गया तुहानूं समझना पएगा कि परमेश्वर के दिमाग दे विच गिफ्ट की हुंदा। भारतीय दे हिसाब दे नाल नहीं कि जिहदी जिन्नी औकात है उहनूं उन्ना दे दो, नहीं। ये इंपोर्टेंट है समझना कि परमेश्वर जो गिफ्ट दिंदा वा, किद्दां दिंदा वा? अपने हिसाब दे नाल। सोच के देखो कि परमेश्वर ने साडे वास्ते किसी नूं मरन वास्ते भेजना सी, और परमेश्वर के दिमाग दे विच कौन आया? उहदा इकलौता पुत्तर। उहने किसी बैल बकरी नूं साडे वास्ते मरन वास्ते नहीं भेजिया। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें किसी बैल बकरी नूं मरन वास्ते नहीं भेजिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो गिफ्ट दिंदा वो अपने हिसाब नाल दिंदा, और उन्हें देखिया कि उन्हें साडे नाल बहुत प्रेम कीता। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत नाल इदां दा प्रेम रखिया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्तर दे दिता। यानी कि जो परमेश्वर ने देना सीगा, और परमेश्वर ने सानू अपना बेस्ट दिता। प्रेज द लॉर्ड। इनफैक्ट अपना सब कुछ दिता। ना सिर्फ परमेश्वर ने अपना बेस्ट दिता, परमेश्वर ने अपना सब कुछ दिता। इस अनुग्रह नूं तुहानूं समझना जरूरी है। जो असीं कह रहे हैं कि अनुग्रह एक उपहार है, देने वाला कौन है? परमेश्वर है, और इस अनुग्रह के द्वारा उन्हें अपना सब कुछ दे दिता। प्रेज द लॉर्ड। इदां दा कुछ भी नहीं है कि जिहदी अजे सानूं कोई कमी है। हालेलुया। जदों ये तुसीं समझ जाओगे तो तुहाडा कारोबार तेजी नाल अगे वधन लगेगा, तुहाडा सैल तेजी नाल अगे वधना शुरू हो जाएगा, तुहाडे कोल पार्टनरशिप वास्ते ज़्यादा पैसा होएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि तुहानूं पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने जो तुहानूं दिता वो बहुत वड्डा। ये ना होण दो कि जो परमेश्वर ने तुहानूं दिता वो ना जानो और अपने दिमाग दे विच लगे रहो। जिद्दां लोकां दे नाल हुंदा, आपां नूं समझाने आ ओ चिंता ना करो, परमेश्वर दा अनुग्रह काफ़ी आ। वो कहंदे नहीं पास्टर प्रार्थना कर दो। वो अपने ही राग लापदे रहिंदे आ। उन्होंने इस अनुग्रह नूं नहीं समझना। उन्होंने नहीं पता कि जो मैं प्रार्थना करूँगा यही करूँगा भाई कि परमेश्वर वो अनुग्रह विच वध जाण। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना भी यही करूँगा, दूजी प्रार्थना नहीं करूँगा कि मैंने पता है दूजी कोई प्रार्थना काम नहीं करेगी। अगर तुसी अपने बिजनेस वधाउण वास्ते मेरे को प्रार्थना करने वास्ते आओगे तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु इन्हां दे व्यवसाय नूं वधाउण वास्ते तुहाडा अनुग्रह वध रिहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। लेट्स प्रे। क्योंकि मैंने पता यही अज तुहानूं चाहीदा, तुहानूं प्रार्थना विच भी की चाहीदा? अनुग्रह। और जब मैं कहना वा अनुग्रह पा दो, वो कहते नहीं पास्टर प्रार्थना कर दो, क्योंकि उन्होंने कोल अनुग्रह की समझ नहीं है। अनुग्रह की उन्होंने वास्ते कोई वैल्यू नहीं। और यही कारण है कि अनुग्रह विच चलना उन्होंने याद नहीं आता। और यही तुसीं सीख रहे हो कि तुहाडे दिमाग दे विच ये चेतना रहनी चाहिए आ कि तुसीं अनुग्रह की संतान हो, तुहाडे उत्ते बहुत वड्डी कृपा हुई है और तुसीं कृपा नाल भरे हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं अनुग्रह नाल भरिया होया, मैं अनुग्रह नाल भरिया होया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन च काम कर रहा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन च काम कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 4 अध्याय 4 वचन। काम करने वाले की मजदूरी देना अनुग्रह नहीं है परंतु हक समझा जाता। तीसरा पॉइंट है जो दसिया जा रहा कि काम करने वाले की मजदूरी देना अनुग्रह नहीं है पर उन्होंने हक समझा जाता। इत्थे तीसरा पॉइंट आ रहा कि अनुग्रह एक उपहार है। ये तुसी मेहनत नाल नहीं पाया, अनुग्रह तुसी कठिन मेहनत करके नहीं पाने, अनुग्रह नूं तुसी सिर्फ ग्रहण करदे आ एक वरदान की तरह। अनुग्रह वास्ते तुहानूं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम करने वाले की मजदूरी देना अनुग्रह नहीं परंतु हक समझा जाता। इंग्लिश में ग्रेस लिखिया, उत्थे उन्होंने दान कर दिता। प्रेज द लॉर्ड। एक होर वचन रोमियो 11:6। अगर अनुग्रह तो होया तो फिर कर्मा तो नहीं तो फिर अनुग्रह नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। तुसी देख सकते हो ये किद्दां होया? अनुग्रह तो, क्योंकि मैं और तुसी बहुत मेहनत नहीं की कि यीशु मसीह मरने आ गया। मैं और तुसी यानी कोई मेहनत नहीं की कि साडे ऊपर अनुग्रह हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हो तुसी? हेलो, लिखिया होया। क्योंकि अगर ये अनुग्रह नाल होया तो कर्मा नाल नहीं। और ये ना सोचो कि तुसी बहुत मेहनत करोगे और अगे वधोगे। बिना अनुग्रह दे मेहनत भी बेकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें की कहा कि अगर ये अनुग्रह नाल होया तो फिर कर्मा नाल नहीं तो अनुग्रह नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे तुसी? बोलो कर्मा नाल नहीं है। तो ये ना सोचो कि मैं कुछ चंगे कर्म किए तो मैनूं अनुग्रह मिल गया।
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਾ ਧਰਮ ਬਚਾਏਗਾ ਨਾ ਕਰਮ ਬਚਾਏਗਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਧਰਮ ਬਚਾਏਗਾ ਨਾ ਕਰਮ ਬਚਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਫੀਸੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਗਿਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਣਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 1 ਕਰੰਥੀਓ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 10ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 11 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ
ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਏ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਕਰੋ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਯਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ 11 ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 10 ਰਪਸੋਡੀ ਬਣਦਾ ਦੂੰਗਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ 500 ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। 5-10 ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਅਨੁਸੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਲਝੋ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ 'ਚ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਇਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜੇ ਬਸ ਇਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 10 ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੌਲਸ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੌਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੌਲਸ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੈਲਰੀ 10 ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਗॉड ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰੀ ਸਤੀਲੇ ਰਮਮੁੰਦਰੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੇਵ ਮੈਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਲੈ ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੋ। ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਦਾ ਬਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ समय ਆ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. केवल यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, हर घुटना टेकता है, हर जीभ अंगीकार करती है और कहती है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु मसीह है प्रभु, कि यीशु मसीह है प्रभु। हाँ, यीशु मसीह है प्रभु। महिमा, महिमा। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਸ਼ਵੰਧ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਸਵੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੇਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰ ਚਰਚ ਹੈ 3 ਵਜੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਟੀਨੇਜਰ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਟੀਨੇਜਰ ਚਰਚ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਫਨ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਆ, ਚਾਵਲ ਹੈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੀਨੇਜਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਇਟਸ ਫਨ। ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਯੂ ਵਿਲ ਲਵ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.